इजराइल ते फलस्तीन की जिहड़ी जंग छिड़ी हुई आ उहदे विच नित नवां हर पल बिल्कुल अजीबो गरीब ते बिल्कुल वखरा कुछ ना कुछ वापर रहा। ये जंग जिहड़ी आ किते संसार जंग विच ना बदल जावे, इहदियां लोकां दे मनां विच अरदासां ने। साडी कौम दे विच कुछ लोकां ने बड़ा रोण पिट्टण किया कि जी सिखां नूं हथियार नहीं रखने चाहिए, शास्त्र नहीं रखने चाहिए, शास्त्रां दा विरोध करना चाहिए। ते पूरा पिट्टिया गया कि जी जिहड़े शास्त्र की हमायत करते लोग ने वो जिवें गुरु के सिख ही नहीं हैगे, क्योंकि अज का युग आ जिहड़ा जी विचारां दा युग आ ते हथियारां की गल करनी बहुत नीच दर्जे की जिवें कोई गल हो। दशमेश पातशाह दे तां हुक्म ने कि मेरे दर्शनां नूं जे आउणा तां शास्त्र ते केसां तो बिना ना आयो। पर साडे अजकल बहुते ज़्यादा सियाणे सिख जिहड़े आ ओह कहिंदे जी शास्त्रां दी लोड़ ही कोई नहीं। ये सानूं उत्थे लिजा के सुੱਟਣਾ चाहुंदे आ जिथे सिख गुरु नानक पातशाह दे आउण तो पहिलां हुंदे सी, जाणी कि ब्राह्मणवाद दे छत्रां दे अधीन जाउण वाले। जदों दिल्ली दे विच नवंबर 84 विच जां सारे भारत विच सिखां दे उत्ते नस्लकुशी होई आ, 25-30 हज़ार के कलर्ड टैलीविजन तो दिल्ली च लोगों के घर चों मिल गए सिखां दे, पर किसी के कुत्ते दे सोटी मारन लई जिहड़ी मच्छरदानी वाली सोटी हुंदी आ ओह नहीं निकली। ते इस करके उन्हां दे घरां दे विचों कढ के उन्हां दीयां बच्चियां नाल दुष्कर्म माड़ा काम कीता गया। ਜਿਹੜੇ ਢੱਡਰੀਆਂ ਵਾਲਾ टाइप लोग ने ये मैनूं लगदा यही चाहुंदे आ भी जिवें उत्थे गलां 'च टायर पाए गए, जिवें उत्थे गुरधामां नूं अग्गां लाईआं गईआं, उत्थे साडीआं धीआं भैणां बेपत होईआं भी वो कुछ पंजाब 'च भी होवे। जिस तरीके नाल पंजाब दी धरती उत्ते गैर पंजाबी लोकां दा वाधा हो रिहा, पंजाब दे लोकां नूं इत्थों भजाया जा रिहा जां नशेड़ी जां कराहे पा के उन्हां नूं बिल्कुल खस्सी कीता जा रिहा, इस माहौल दे विच सिखां दे अंदर इस गल की बहुत वड्डी चेतना होनी चाहिए आ कि आपदे बचाव लई किसी नूं मारन लई बेशक ना, पर आपदे बचाव लई सानूं सारे साधन सारे राह अपनाउणे चाहिए। जिहड़ा गुरमीत सिंह पैंकी कैट आ ओहदी डेंगू नाल मौत हो गई, सारिआं नूं पता भी वो एक किताब लिखण जा रिहा सी ते हुण साफ दिखदा सी कि जिहड़ी किताब वो लिखण जा रिहा ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾੜਕੂਵਾਦ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਦੇ ਨਾਂ ਹੇਠ जो मनुखी हकों का घाण होया ਉਹਦੇ कई नवे वेरवे सामने आने से। लगता हुण ये आ कि डेंगू के बहाने जिवें ਉਹਦੀ मौत हुई आ ਉਹਦੇ पिछे की कोई वाकई साजिश आ। पैंकी कैट 1984 तो बाद अज तक का सब तो वध स्टेट के हत्थां दे विच काम आउण वाले बंदियां चों एक सी। ਉਹ लोग सारे अज चैन की नींद सौणगे जिन्होंने ये धुड़कू लग्या रहिंदा सी कि साडे बारे ना कुछ लिख देवे। TV 84 उत्ते प्रोग्राम खबर दी खबर देख रहे सारे दर्शकों नूं मैं सरबजीत सिंह घुमान फतेह अर्ज करदा जी। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। मोदी सरकार ने जां मोदी साहब ने PMO ऑफिस ने एक नीलामी का ऐलान किया जिहदे विच जिहड़ियां प्रधान मंत्री की हैसियत विच नरेंद्र मोदी नूं चीज़ां मिलियां ने उन्हां दी नीलामी होनी है। बहुत सारियां चीज़ां ने जिहदे विच हर एक चीज़ की आपो अपनी अहमियत आ, क्योंकि जदों प्रधान मंत्री नूं तोहफे दिते जांदे आ वो देण मौके उन्हां लोकां दे कुछ मन दे विच संवेदना हुंदी आ, कोई एहसास हुंदा। पर एक इस नीलामी वाली चीज़ों के विच जिहड़ा खालसा पंथ नूं सिख कौम नूं सिख जगत नूं जिस चीज़ दे नाल कंसर्न आ वो हैगा कि दरबार साहिब का एक मॉडल है जिहदे बारे मीडिया च जिन्नी क खबर आई आ ਉਹਦੇ तो पता लगता भी राह एजेंसी वालियां ने ये किसी समागम विच उहनूं दिता। खैर कित्थों मिलिया किवें मिलिया वो एक अलग विषा, ਉਹਦੇ बारे भी चर्चा होनी चाहिए आ। पर मोटी तो मोटी जिहड़ी गल आ साडे आउंदी मन विच वो ये आ कि दरबार साहिब दे मॉडल दी इस तरीके नाल नीलामी करन मौके प्रधान मंत्री नूं प्रधान मंत्री दे ऑफिस नूं जां भारत सरकार नूं ये जरूर सोचना चाहिए कि ये एक बहुत ही ज़्यादा हल्की गल आ, क्योंकि कल्ला दरबार साहिब दा मॉडल नहीं, ਇਹਦੇ ਨਾਲ पूरे खालसा पंथ दीयां भावनावां जुड़ियां होईयां ने।
ਦੇਣ ਵੇਲੇ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਨੇ ਕੀ ਸੋਚ ਕੇ ਦਿੱਤਾ, ਜਾਂ ਨਿਲਾਮੀ ਦੀ ਜਦੋਂ ਲਿਸਟ ਬਣੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਉਹਦੇ ਚ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਮਾਡਲ ਰੱਖਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਕੀ ਸੀ, ਉਹ ਅਲੱਗ ਚੀਜ਼ ਆ, ਉਹ ਵੀ ਭਾਵਨਾ ਨੇ। ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਭਾਵਨਾ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਦੀ ਇਸ ਮੌਕੇ ਹੋਊਗੀ ਜਦੋਂ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਮਾਡਲ ਦੀ ਨਿਲਾਮੀ ਹੋਊਗੀ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਹੋਊ। ਵੈਸੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਸਦਾ ਹੀ ਚਰਚਾ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਆਉਂਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਦੋਂ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਸਰੋਪਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦਾ ਸੈੱਟ ਦੇਣ ਦੀ ਜਾਂ ਨਾਲ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਮਾਡਲ ਦੇਣ ਦੀ ਵੀ ਖਬਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਜਿਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਇਹ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਮਾਡਲ ਜਾਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦਾ ਸੈੱਟ, ਕੀ ਉਹਦੇ ਲਈ ਇਹ ਕੋਈ ਅਰਥ ਰੱਖਦੀ ਚੀਜ਼ ਵੀ ਹੈ। ਸੋ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ, ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ 'ਚ ਕੌਣ ਆ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਪਿਛੋਕੜ ਬਾਰੇ, ਉਹਦੇ ਸੁਭਾਅ ਬਾਰੇ, ਉਹਦੇ ਸਾਰੇ ਕਲਚਰ ਬਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ। ਸੋ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ ਚੀਜ਼ ਦੇਣੀ ਆ, ਜੇ ਆਏ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਨਾ ਹੀ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁਰਾਤਨ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਇਤਿਹਾਸ ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰਦੇ ਆ, ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਵੀ ਇਹ ਚੀਜ਼, ਇਹ ਰਵਾਇਤ ਰਹੀ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਕੋਲ ਆਉਂਦੇ ਰਹੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਸਵਾਗਤ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੋਹਫੇ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ ਆ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਾਣ ਸਨਮਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ। ਪਰ ਇਹ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਨਰਾਦਰੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਉਦੋਂ ਮਨ ਨੂੰ ਦੁੱਖ ਹੁੰਦਾ। ਸੋ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਅਖਬਾਰਾਂ 'ਚ ਜਾਂ ਚਰਚਾ 'ਚ ਅੱਜ ਖਬਰ ਵਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੇ ਜਿਹਦੇ ਉੱਤੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਲੋਕ ਹਿੰਦੂ ਪ੍ਰੰਤੂ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਪਰ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਸੰਬੰਧ ਆ ਉਹ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਆ, ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਮਾਡਲ ਨਾਲ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪੀਐਮਓ ਆਫਿਸ ਨੇ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਨੇ ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆ, ਔਰ ਇਹਦਾ ਸਿੱਖ ਜਗਤ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜਾ ਵਿਰੋਧ ਹੋ ਰਿਹਾ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਜਾਇਜ਼ ਹੋ ਰਿਹਾ ਵਿਰੋਧ। ਸੋ ਇਸ ਤੋਂ ਅਗਲੀ ਜਿਹੜੀ ਖਬਰ ਜਾਂ ਅਗਲੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਆਪਾਂ ਜਿੱਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹਾਂਗੇ ਉਹ ਇਹ ਆ ਕਿ ਅੱਜ ਕੱਲ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਤੇ ਫਲਸਤੀਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜੰਗ ਛਿੜੀ ਹੋਈ ਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਤ ਨਵਾਂ ਹਰ ਪਲ ਬਿਲਕੁਲ ਅਜੀਬੋ ਗਰੀਬ ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਵੱਖਰਾ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਵਾਪਰ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਜੰਗ ਜਿਹੜੀ ਆ ਕਿਤੇ ਸੰਸਾਰ ਜੰਗ ਵਿੱਚ ਨਾ ਬਦਲ ਜਾਵੇ, ਇਹਦੀਆਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਵਿੱਚ ਅਰਦਾਸਾਂ ਨੇ। ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਸ ਸਾਰੇ ਜੰਗ ਦੇ ਮਾਹੌਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਖਬਰਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਦਰਦਨਾਕ ਨੇ। ਨਿੱਕੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਿਵੇਂ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦਾ ਜ਼ਮਾਨਾ ਤੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਉਹ ਖਬਰਾਂ ਤੇ ਫੋਟੋਆਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮੁਲਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਇਸ ਜੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਹਿੱਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਫੈਸਲੇ ਲੈ ਰਹੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਨਾਲ ਆ, ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਫਲਸਤੀਨ ਨਾਲ ਆ। ਇਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਧਰੁਵੀਕਰਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਮੁਲਕਾਂ ਦਾ, ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਯੂਐਨਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਾਰਾ ਮਸਲਾ ਜਿਹੜਾ ਵੱਧ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਜਿਵੇਂ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਨੇ ਹੁਣ ਸਟੈਂਡ ਲਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਯੂਐਨਓ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਯੂਐਨ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਦਿਆਂਗੇ, ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕੀਤੀ ਆ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਕਾਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਜੰਗੀ ਮਾਹੌਲ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਗੱਲ ਬੜੀ ਚੇਤੇ ਆ ਰਹੀ ਆ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਬੜਾ ਰੋਣ ਪਿੱਟਣ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜੀ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਹਥਿਆਰ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣੇ ਚਾਹੀਦੇ, ਸ਼ਾਸਤਰ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣੇ ਚਾਹੀਦੇ, ਸ਼ਾਸਤਰਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਆਪਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕੁੱਤੇ ਦੇ ਮਾਰਨ ਲਈ ਵੀ ਸੋਟੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਗਾਂਧੀ ਬਣ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਔਰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੀਵੇਂ ਤੋਂ ਨੀਵੇਂ ਪੱਧਰ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦਾ, ਸ਼ਾਸਤਰਾਂ ਦਾ, ਸ਼ਾਸਤਰਧਾਰੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ, ਸ਼ਾਸਤਰ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਪੂਰਾ ਪਿੱਟਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਾਸਤਰ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕਰਦੇ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹ ਤਾਂ ਜਿਵੇਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਿੱਖ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਦਾ ਯੁੱਗ ਆ ਜਿਹੜਾ ਜੀ ਉਹ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦਾ ਯੁੱਗ ਆ ਤੇ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਬਹੁਤ ਨੀਚ ਦਰਜੇ ਦੀ ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੋ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਨੰਬਰ 1 ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੰਦਾ ਰਿਹਾ ਉਹ ਹੈਗਾ ਭਾਈ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਢੱਡਰੀਆਂ ਵਾਲਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਇੱਕ ਚੰਗੀ ਲਾਮਡੋਰੀ ਆ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਅਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਾਣਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਹਿੰਸਕ ਦੱਸ ਕੇ ਜਾਂ ਅਣਖ ਗੈਰਤ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਵੀ ਬਿਲਕੁਲ ਨੈਗੇਟਿਵਲੀ ਦਿਖਾ ਕੇ ਜੋ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ। ਪਰ ਸਾਡਾ ਮਸਲਾ ਅੱਜ ਇਹ ਆ
कि अज जंगी माहौल दे विच ये लोग जाके उत्थे पिटण जाके कहण भाई डेमोक्रेसी दे माहौल दे विच जो लोकतंत्री अज विचारां दा युग आ जिथे जंग छिड़ी हुई है। सो सच्चाई ये आ कि ये जिहड़े विचार विचूर ने ना ये भी उदों तिकर ही किसी गिणती जा जदों तुहाडे हथियारां च जान जेदा इस मुल्क दे विच इस धरती दे उत्ते हथियार जानदार आ उहदा विचार भी जानदार बन जांदा ते जिहदे हथियारां च जान नहीं ਉਹਦੇ विचार चाहे जिन्ने भी मर्जी चंगे होण कोई सुनदा नहीं। सो इत्थे ये गल कहण नूं भावें भैड़ी लगदी होवे कि जिहड़ा बैड बॉय हुंदा भी ਉਹ असल विच दुनिया दे इतिहास विच कोई नाउ खटदा जिहड़ी हिस्टरी आ सारी ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆ जिन्हां ने सीस तली ते धर के जंगां लड़ियां चाहे ਉਹ ਕਿਸੇ भी तरीके ਦੀ जंग सी। ਇਹ ਗੱਲ ਅਸੀਂ नहीं कहते कि विचारां दी जंग कोई जंग ही नहीं हुंदी पर हथियारां नूं शास्त्र नूं जिहड़ा साडे गुरु पातशाह दा फरमान आ गुरु साहब ने दर्शन ददारे देण मौके भी यह शर्त रखी हुई आ भी बिना शास्त्रां तो ते बिना केसां तो मेरे मत्थे ना लगियो। दशमेश पातशाह दे तां हुक्म ने कि मेरे दर्शनां नूं जे आउणा तां शास्त्र ते केसां तो बिना ना आयो। पर साडे अजकल बहुते ज्यादा सियाणे सिख जिहड़े आ ओह कहंदे जी शास्त्रां दी लोड़ ही कोई नहीं। ते कल जैसा बाबे नामधारी जिहड़ा हैगा दलीप सिंह ਉਹਦੀ ਆਪਾਂ ਠਾਕਰ ਦਲੀਪ ਸਿੰਘ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਸੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਹੁਣ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਵੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਜਿਸ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਠੇ ਰਾਹ ਤੋਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਉਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਲੋੜ ਆ ਕਿ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਐਂਟੀ ਸਿੱਖ ਮਾਹੌਲ ਸਿਰਜ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਉੱਥੇ ਲਿਜਾ ਕੇ ਸੁੱਟਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਜਿੱਥੇ ਸਿੱਖ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਜਾਣੀ ਕਿ ਬ੍ਰਾਹਮਣਵਾਦ ਦੇ ਛਤਰਾਂ ਦੇ ਅਧੀਨ ਜਾਣ ਵਾਲੇ। ਜਦੋਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਵੰਬਰ 84 ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਸਾਰੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਹੋਈ ਆ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਗੱਲ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਮ ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਬੈਠੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ ਬਈ 25-30 ਹਜ਼ਾਰ ਦੇ ਕਰੜ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਤਾਂ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ 'ਚੋਂ ਮਿਲ ਗਏ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਪਰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਕੁੱਤੇ ਦੇ ਸੋਟੀ ਮਾਰ ਲਈ ਜਿਹੜੀ ਮੱਛਰਦਾਨੀ ਵਾਲੀ ਸੋਟੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲੀ ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਬੱਚੀਆਂ ਨਾਲ ਦੁਸ਼ਕਰਮ ਮਾੜਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਹਰਖ ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਸੀ ਗੁੱਸਾ ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਸੀ ਵੀ ਸਾਡੀ ਹੀ ਕੌਮ ਦੇ ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਕੀ ਕੁਛ ਉਦੋਂ ਵਾਪਰਿਆ। ਪਰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਬੜਾ ਅਫਸੋਸ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਆਪਦੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਿਵਲਾਈਜ਼ਡ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਵਧੀਆ ਦਿਖਾਉਣ ਦੇ ਚੱਕਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਸਤਰ ਤੋਂ ਹਥਿਆਰ ਤੋਂ ਡਾਂਗ ਸੋਟੇ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਹੋ ਗਏ। ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਿਵਲਾਈਜ਼ਡ ਆਪਦੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਵਰਗੀ ਜਿਹੜੀ ਸਿੱਧ ਪੱਧਰੀ ਬੋਲੀ ਆ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਵੀ ਸਮੱਸਿਆ ਵਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜਿਹੜੀ ਸਿਵਲਾਈਜ਼ਡ ਜੀ ਵਧੀਆ ਜੀ ਬੋਲੀ ਬੋਲਦੇ ਬੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹੀ ਚੰਗੇ ਇਨਸਾਨ ਜੈਂਟਲਮੈਨ ਹੁੰਦੇ ਆ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ੁੱਧ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਦੇਸੀ ਲਹਿਜੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਵੀ ਇਹ ਤਾਂ ਬੰਦੇ ਖੜਕੇ ਦੜਕੇ ਵਾਲੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਸੋ ਅਣਖ ਗੈਰਤ ਦੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਰੱਦ ਕਰਦੇ ਇਸ ਹਾਲਾਤ ਵਿੱਚ ਲਿਜਾ ਕੇ ਸੁੱਟਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਜਿੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਮਰਜ਼ੀ ਆਵੇ ਮੰਦਰ ਦੀ ਟੱਲੀ ਵਾਂਗੂ ਸਾਨੂੰ ਟਾਹ ਦੇਣੇ ਖੜਕਾ ਕੇ ਉਹ ਤੁਰ ਜੀ। ਸੋ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਮੁਲਕ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੇ ਦਰਸਾਏ ਹੋਏ ਜਿਹੜੇ ਅਸੂਲ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਚੱਲ ਕੇ ਹੀ ਬਚਾਅ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇਕਰ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਾਂਗਾ ਸੋਟੇ ਟਕੂਏ ਬਰਛੇ ਨੇਜੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਰਵਾਇਤੀ ਸ਼ਾਸਤਰ ਨੇ ਸ੍ਰੀ ਸਾਹਿਬ ਕਿਰਪਾਨ ਤੇ ਹੋਰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਇਹਦੀ ਇੱਕ ਅਜੇ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਜਲਾਓ ਉਹ ਹੈਗਾ ਜਿਹਦਾ ਅਸਰ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗਾ ਵੀ ਇਹ ਸਿੱਖ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਸ਼ਾਸਤਰਧਾਰੀ ਨੇ। ਅਮਰੀਕਾ ਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸ਼ਾਸਤਰ ਰੱਖਣ ਦੀ ਕਹਿੰਦੇ ਖੁੱਲ੍ਹ ਆ ਇੱਥੇ ਚਲੋ ਲਾਇਸੈਂਸ ਲੈ ਕੇ ਮਿਲ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਮੇਰੀ ਇਹ ਸਦਾ ਹੀ ਗੱਲ ਰਹੀ ਆ ਔਰ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਤੋਂ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਹਰ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਵਧੀਆ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਸ਼ਾਸਤਰ ਜਿਹੜਾ ਰੱਖ ਸਕਦਾ ਉਹ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜਿਹੜੇ ਲਾਇਸੈਂਸੀ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਆ ਵਧੀਆ ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਕੁਛ ਹਥਿਆਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਬਗੈਰ ਲਾਇਸੈਂਸ ਤੋਂ ਵੀ ਰੱਖੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਆ ਉਹ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਰੱਖਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ। ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮਾਹੌਲ ਇੱਥੇ ਦਾ ਵਿਗੜਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਇੱਥੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਦੋਂ ਨਵੰਬਰ 84 ਵਾਂਗੂ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਢੱਡਰੀਆਂ ਵਾਲਾ ਟਾਈਪ ਲੋਕ ਨੇ ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਇਹੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਉੱਥੇ ਗਲਾਂ 'ਚ ਟਾਇਰ ਪਾਏ ਗਏ ਜਿਵੇਂ ਉੱਥੇ ਗੁਰਧਾਮਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗਾਂ ਲਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਉੱਥੇ ਸਾਡੀਆਂ ਧੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਬੇਪੱਤ ਹੋਈਆਂ ਵੀ ਉਹ ਕੁਝ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਵੀ ਹੋਵੇ। ਜੇ ਇੱਥੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਾਂਗ ਸੋਟਾ ਪਿਆ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਬੰਦੇ ਦੇ ਜਿਗਰਾ ਹੀ ਬੜਾ ਹੁੰਦਾ। ਘਰ 'ਚ ਸ੍ਰੀ ਸਾਹਿਬ ਲਮਕਦੀ ਹੋਵੇ ਕੰਧ ਤੇ ਉਹ ਜਦੋਂ ਵੱਡੀ ਕਿਰਪਾਨ ਬੰਦੇ ਦੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਘੁੰਮਦੀ ਆ ਜੇ ਤਖਤੇ ਦੇ ਨਾਲ ਡਾਂਗ ਟਕੂਆ ਪਰਚਾ ਪਿਆ ਹੋਵੇ ਉਹ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਘੁੰਮਦਾ ਵੀ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਦੁਸ਼ਟ ਕੋਈ ਮਾੜੀ ਬਿਰਤੀ ਵਾਲਾ
कोई आ ललकारे तो ਉਹਦਾ ਆਪਾਂ हल ਕਰਨ ਜੋਗੇ। पर सिखां ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ शास्त्र विहूणे करके गुरु ਦੇ सिद्धांत ਤੋਂ भी ਤੋੜਨ ਦੀ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੱਥ ਪੈਰ ਬੰਨ ਕੇ ਉਹ ਭੇੜੀਆ ਜਿਹਨੇ ਹਿੰਦੂ ਤਵੀਆਂ ਨੇ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦਾ ਘਾਣ ਕੀਤਾ, ਈਸਾਈਆਂ ਦਾ ਘਾਣ ਕੀਤਾ, ਤੇ ਸਿੱਖ ਹੀ ਇਕੱਲੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਵੰਬਰ 84 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਾਂ ਜੂਨ 84 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਲਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਦਿਖਾਇਆ, ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਦਿਖਾਈ। ਬਾਕੀ ਤਾਂ ਵਿਚਾਰੇ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੀ ਆ। ਸੋ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿਤੇ ਇਹ ਨਾ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖ ਦੇਣ ਇਹ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਜੀ ਹਥਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਆ। ਕੋਈ ਲੋਕ ਲੋਕਤੰਤਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਇੱਥੇ, ਇਹ ਸਭ ਠੋਕਤੰਤਰ ਆ। ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਤੇ ਫਲਸਤੀਨ ਦੇ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਮਾਹੌਲ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ, ਤੇ ਜੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਂ ਚਾਈਨਾ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਦੀ ਖੜਕ ਜਵੇ, ਇੱਥੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਵਿਚੂਰਾਂ ਜਾਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਕਤੂਬਾਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣਾ ਕੰਮ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਐਵੇਂ ਜਵਾਨੀ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ। ਹਕੀਕਤ ਇਹ ਆ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਬਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਤਾਕਤ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਜੇ ਬਲ ਹੋਏਗਾ, ਤਾਕਤ ਹੋਏਗੀ ਤਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਸਾਥ ਦੇਣ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੋਊ ਕਿਸੇ ਕੋ ਰਾਜ ਨਾ ਦੇ ਹੈ, ਜੋ ਲੈ ਹੈ ਨਿਜ ਬਲ ਸੇ ਲੈ ਹੈ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਆਸ਼ੇ ਦੇ ਉਲਟ ਚੱਲ ਕੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਕਰਾਹੇ ਪਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਝੰਡੇ ਚਕਾ ਕੇ ਹੁਣ ਉੱਥੇ ਫਲਸਤੀਨ ਤੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜੰਗ ਚੱਲ ਰਹੀ ਆ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਅਸੀਂ ਇਹ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਖਤਰੇ ਬਾਰੇ ਆਗਾਹ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਕੱਲ ਦੁਸਹਿਰਾ ਸੀ, ਦੁਸਹਿਰੇ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਤੇ ਫੋਟੋਆਂ ਇਸ ਮੌਕੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਘੁੰਮ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਅਸੀਂ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਆ ਉਹ ਪ੍ਰਾਈਮ ਟਾਈਮ ਏਸ਼ੀਆ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਸਵਰਨ ਟਹਿਣੇ ਹੁਣੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰਦੇ ਆ, ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇਹੀ ਗੱਲ ਛੇੜੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਆ। ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਵੀ ਇਹ ਕੱਟੜਪੰਥੀ ਨੇ, ਅੱਤਵਾਦੀ ਨੇ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਏਜੰਟ ਨੇ, ਹਿੰਦੂ ਸਿੱਖ ਏਕਤਾ ਦੇ ਵੈਰੀ ਨੇ, ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਏਕਤਾ ਤੇ ਅਖੰਡਤਾ ਦੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਆ। ਹੁਣ ਸਵਰਨ ਟਹਿਣੇ ਹੁਣੀ ਵੀ ਪਿੱਟ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦੁਸਹਿਰੇ ਦੀਆਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਫੋਟੋਆਂ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਆਈਆਂ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯੂਪੀ ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਗੈਰ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦਾ ਬੋਲਬਾਲਾ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਲੱਗਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੱਲ ਵੀ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਆ। ਸੋ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹਿੰਦੂ ਤਵੀਆਂ ਦੇ ਹੱਥ ਚੋਕਿਆਂ ਦਾ ਬੋਲਬਾਲਾ ਵੱਧ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਹਾਉਂਦੇ ਸਰਦਾਰਾਂ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਨੂੰ ਹੱਥ ਪਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਦਾੜੀਆਂ ਪੱਟ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੇ ਜੇ ਕੋਈ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਦਾਣਾ ਮੰਡੀ 'ਚ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਕੰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗਦਾ, ਉਹਦੀ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਹ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਸਾਰਾ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਭਰਿਆ ਪਿਆ। ਸੋ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੱਤਾਂ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਹਥਿਆਰ ਨਾ ਰੱਖੋ, ਇਹ ਅਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਹੈਗਾ ਖਾਲਸੇ ਦਾ ਤਪ ਤੇਜ, ਤੇ ਅਗਲੇ ਤਾਂ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਹਟਦੇ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿਲ ਦਿਮਾਗ ਵਿੱਚ ਨਫ਼ਰਤ ਭਰ ਕੇ ਭੇਜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਖਤਰਨਾਕ ਮਾਹੌਲ ਬਣਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਗੈਰ ਪੰਜਾਬੀ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਭਜਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਜਾਂ ਨਸ਼ੇੜੀ ਜਾਂ ਕਰਾਹੇ ਪਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਖੱਸੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਇਸ ਮਾਹੌਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਚੇਤਨਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ ਕਿ ਆਪਦੇ ਬਚਾਅ ਲਈ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਲਈ ਬੇਸ਼ੱਕ ਨਾ, ਪਰ ਆਪਦੇ ਬਚਾਅ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰੇ ਸਾਧਨ ਸਾਰੇ ਰਾਹ ਅਪਣਾਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਜਿੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਗੈਰ ਪੰਜਾਬੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਇਸ ਬੇਰੋਕ ਟੋਕ ਆਮਦ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਿਹਾਦ ਛੇੜਨ ਦੀ ਲੋੜ ਆ, ਉੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਆਪਦੇ ਬਚਾਅ ਲਈ, ਆਪਦੀ ਬੋਲੀ ਧਰਮ ਤੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਦੇ ਬਚਾਅ ਲਈ, ਆਪਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਸ਼ਾਸਤਰ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਰਵਾਇਤੀ ਸ਼ਾਸਤਰ ਜ਼ਰੂਰ ਰੱਖਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ। ਤੇ ਇਹ ਢੱਡਰੀਆਂ ਵਾਲੇ ਟਾਈਪ ਲੋਕ ਆ ਜਿਹੜੇ ਜਾਂ ਹੋਰ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤੇ ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਕਿ ਬ੍ਰਾਹਮਣਵਾਦ ਆ ਜਿਹੜਾ, ਉਹਦੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਹਾਥ ਨਹੀਂ ਪਾਈ, ਉਹ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਢੰਗ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹਮਲਾ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਇਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੀ ਚਰਚਾ ਕਿ ਦੁਸਹਿਰਾ ਵਾ ਜੀ, ਹੁਣ ਦੀਵਾਲੀ ਆਊਗੀ। ਜਦੋਂ ਦੁਸਹਿਰਾ ਤੇ ਦੀਵਾਲੀ ਆਉਂਦੇ ਆ ਉਦੋਂ ਮਣਾ ਮੂੰਹ ਰਿਪੋਰਟ ਖਰਚਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਜਿੰਨਾ ਤੇਲ ਸਾਰੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਦੀਵਾਲੀ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਉਹ ਫੂਕਦੇ ਆ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 3 ਮਹੀਨੇ ਸਾਰੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਲੋਕ ਤੇਲ ਦੇ ਨਾਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਗਰੀਬੀ ਦੇ ਰੇਖਾ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਹੇਠਾਂ ਲੋਕ ਵਸਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਸੋਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੇ ਤੇਲ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਰਜੇ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਸਰੋਂ ਦਾ ਤੇਲ ਇਸ ਇੱਕ ਰਾਤ 'ਚ ਫੂਕ ਦਿੰਦੇ। ਪਰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਚਲੋ ਕੀ ਆ, ਭਾਰਤ ਜਾਣੇ, ਭਾਰਤ ਦੇ ਇਹ ਲੋਕ ਜਾਣਨ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹ ਇਹ ਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਗੁਰਧਾਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇ, ਉਦੋਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਫ਼ਰਤਪੂਰਨ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਿੰਤੂ ਪਰੰਤੂ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਪਰ ਬ੍ਰਾਹਮਣਵਾਦੀਆਂ ਦੇ ਦੀਵਾਲੀ, ਦੁਸਹਿਰੇ ਤੇ ਹੋਰ ਤਿਉਹਾਰਾਂ ਮੌਕੇ ਜਿਹੜੀ ਫਜ਼ੂਲ ਖਰਚੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੰਨੇ ਤਿਉਹਾਰ ਨੇ
ਇਹਨਾਂ ਤਿਉਹਾਰਾਂ ਦਾ ਬਾਹਮਣ ਤੇ ਬਾਣੀਏ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ, 4 ਨੋਟ ਬਣਦੇ ਆ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਲੁੱਟੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਇਹਨਾਂ ਤਿਉਹਾਰਾਂ ਮੌਕੇ, ਉਹ ਸਾਲ ਭਰ ਦੀ ਸਾਰੀ ਕਮਾਈ ਜਿਹੜੀ 4-5 ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਤਿਉਹਾਰ ਆ ਜਾਂਦਾ ਉਂਝ ਕੇ ਸਾਰੀ ਉਹ ਉੱਥੇ ਲਾ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਬ੍ਰਾਹਮਣਵਾਦ ਦੇ ਗਧੀ ਗੇੜ ਚ ਫਸੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚੇਤਾ, ਇੱਥੇ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠ ਕੇ ਜਗਬਾਣੀ ਅਖਬਾਰ ਚੱਕ ਲੈਣਗੇ, ਕਹਿਣਗੇ ਇਹ ਰਾਸ਼ੀਫਲ ਪੜ੍ਹਨਾ, ਜਾਂ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਤੇ ਸਵੇਰੋਂ ਉੱਠੋ ਸਾਰੇ ਚੈਨਲਾਂ ਵਾਲੇ ਇੱਕੋ ਹੀ ਗੱਲ ਪਿੱਟਣ ਲੱਗੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਫਲਾਨੀ ਰਾਸ਼ੀ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਅੱਜ ਆਹ ਹੋ ਜੂ, ਫਲਾਨੀ ਰਾਸ਼ੀ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਆਹ ਹੋ ਜੂ। ਕੱਲ ਦੁਸਹਿਰਾ ਸੀ, ਅੱਗੇ 20 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਦੀਵਾਲੀ ਆਉਣੀ ਆ। ਇਹਨਾਂ 20 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਸਿੱਖ ਨੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੋਚਣਾ ਵੀ ਰਾਸ਼ੀ ਤਾਂ ਕੰਸ ਦੀ ਤੇ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਦੀ ਵੀ ਇੱਕੋ ਹੀ ਸੀ, ਕੱਕੇ ਤੋਂ ਨਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਦੋਨਾਂ ਦੇ, ਤੇ ਰਾਮ ਦਾ ਨਾਂ ਵੀ ਰਾਰੇ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਰਾਵਣ ਦਾ ਨਾਂ ਵੀ ਰਾਰੇ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ। ਤੇ ਜੇ ਰਾਮ ਤੇ ਰਾਵਣ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਇੱਕ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ, ਕੰਸ ਤੇ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਦੀ ਵੀ ਰਾਸ਼ੀ 9 ਤੋਂ 1 ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਤਾਂ ਖੜਕਾ ਦੜਕਾ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ, ਸਾਰੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਵੈਰੀ ਬਣੇ ਰਹੇ। ਸੋ ਇਹ ਰਾਸ਼ੀ ਫਲ ਬ੍ਰਾਹਮਣਵਾਦ ਦੇ ਗੋਰਖ ਧੰਦੇ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੁਚੇਤ ਹੋਣ ਦੀ ਲੋੜ ਆ। ਪਰ ਸਾਡੀ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਇਸ ਬ੍ਰਾਹਮਣਵਾਦ ਦੇ ਹਿੰਦੂ ਤਬਕ ਦੇ ਹੱਥ ਠੋਕੇ ਬਣ ਕੇ ਵਿਚਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਆ ਜਿਹੜੇ, ਉਹ ਉਸ ਬੇਇਨਸਾਫੀ ਭਰੇ, ਵਿਤਕਰੇ ਭਰੇ, ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਭਰੇ ਸਾਰੇ ਸਿਵਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਖੜੇ ਆ, ਖਾਲਸਾਈ ਸਭਿਅਤਾ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਭੁਗਤ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਖੈਰ ਇਹਨਾਂ ਮਸਲਿਆਂ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਤੁਰੀਏ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸਹਾਇਕ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਬਲਵਿੰਦਰ ਕੌਰ ਦਾ ਮਸਲਾ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਮਹਿਕਮੇ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਹਰਜੋਤ ਬੈਂਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਰੋਸ ਫੈਲਿਆ ਹੋਇਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਡਾਇੰਗ ਡੈਕਲੇਰੇਸ਼ਨ ਵਾਂਗੂ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਨੋਟ ਜਿਹੜਾ ਲਿਖਿਆ ਬੀਬੀ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਰਜ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਬੀਬੀ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਰਚੇ ਦਰਜ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚ ਡੱਕ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਤੇ ਹੁਣ ਇਹ ਖਬਰ ਆਈ ਆ ਕਿ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਅਲਟੀਮੇਟਮ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਕੱਲ ਨੂੰ ਰੋਪੜ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਜਾਮ ਕੀਤਾ ਜਾਊਗਾ। ਹੁਣ ਇਸ ਮਸਲੇ ਉੱਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਕਾਂਗਰਸ ਵੱਲੋਂ, ਭਾਜਪਾ ਵੱਲੋਂ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੱਲੋਂ ਤੇ ਹੋਰ ਸਾਰੇ ਸਿਆਸੀ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਿਆ ਹੋਇਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਸੱਤਾ 'ਚ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦੀ, ਉਦੋਂ ਇਹ ਕਾਂਗਰਸ ਜਾਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਮੌਕੇ ਐਵੇਂ ਹੀ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਪੜ੍ਹ ਲਿਖ ਕੇ ਜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ, ਨੌਕਰੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੀ, ਤਾਂ ਲੋਕ ਹੋਰ ਕਿਹੜੇ ਖੂਹ 'ਚ ਡਿੱਗਣ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਇੰਨਾ ਤੰਗ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਔਰ ਇਹ ਮੋਦੀ ਦਾ ਜਾਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਮੁਲਕ ਦਾ ਪੂਰੇ ਦਾ ਪੂਰਾ ਬੇੜਾ ਗਰਕ ਹੋਇਆ ਹੋਇਆ। ਜਿਹੜੇ ਅਮੀਰ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ, ਅਰਬਾਂ ਰੁਪਏ ਲੈ ਕੇ ਬਾਹਰਲੇ ਮੁਲਕਾਂ ਨੂੰ ਭੱਜ ਜਾਣ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਦਾ। ਇੱਥੇ ਜੇ ਕੋਈ ਸਾਡਾ ਹਿਮਾਤੜ ਭਰਾ ਜੇ ਕੋਈ ਕਿਸ਼ਤ ਭੁੱਲ ਜਾਵੇ, ਕਿਸ਼ਤ ਨਾ ਦੇ ਸਕੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਚੱਕਰ ਪੈ ਜਾਵੇ, ਉਹਦੇ ਦਰਾਂ 'ਚ ਆ ਕੇ ਬੈਂਕ ਵਾਲੇ ਕੁਰਕੀਆਂ ਕਰਨ ਬਹਿ ਜਾਂਦੇ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਔਖਾ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਇਸ ਮਾਹੌਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦਾ ਦਰਦ ਵਾ, ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਿਸਾਨੀ ਨੂੰ ਚਾਰੇ ਪਾਸੋਂ ਘੇਰ ਕੇ ਹੱਥਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਹੁਣ ਚਰਚਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ੋਰਾਂ ਤੇ ਆ ਕਿ ਭਾਈ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਨਾ ਵੇਚੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮਾਹੌਲ ਬਣ ਰਿਹਾ ਹੁਣ, ਆਹ ਜਦੋਂ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਵਾਲਾ ਮਸਲਾ ਬਣਿਆ ਉਦੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬੜਾ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚਰਚਾ ਛਿੜੀ ਹੋਈ ਆ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਉੱਥੇ ਯਹੂਦੀ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਉਹ ਆ ਕੇ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਖਰੀਦਦੇ ਰਹੇ ਤੇ ਮੁੜ ਕੇ ਪੰਗਾ ਪੈ ਗਿਆ ਵੀ ਇਹੀ ਹਾਲ ਕਿਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਆਪਦੇ ਘਰ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਵੇਚਦੇ ਰਹੀਏ, ਮੁੜ ਕੇ ਇੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਆਪਣਾ ਕੋਈ ਨਾਮੋ ਨਿਸ਼ਾਨ ਹੀ ਨਾ ਬਚੇ ਤੇ ਮੁੜ ਕੇ ਇੱਥੇ ਪੈਰ ਧਰਨ ਨੂੰ ਥਾਂ ਨਾ ਮਿਲੇ। ਸੋ ਇਹ ਗੱਲ ਬੜੀ ਚੰਗੀ ਆ ਕਿ ਬੜੇ ਲੰਮੇ ਅਰਸੇ ਤੋਂ ਜਿਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ, ਹੁਣ ਉਹ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਚਰਚਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਕਿ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਆਪਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਨਹੀਂ ਵੇਚਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਤੇ ਇੱਥੇ ਆਪਦਾ ਪੈਰ ਪੂਰਾ ਗੱਡ ਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਾਡਾ ਹੋਮਲੈਂਡ ਆ, ਸਾਡੀ ਧਰਤੀ ਹੈ। ਖੈਰ ਅੱਜ ਇੱਕ ਖਬਰ ਇਹ ਆਈ ਆ ਵੀ ਪੈਂਕੀ ਕੈਟ, ਜਿਹੜਾ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਪੈਂਕੀ ਕੈਟ ਆ, ਉਹਦੀ ਡੇਂਗੂ ਨਾਲ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਉਹ ਇੱਕ ਕਿਤਾਬ ਲਿਖਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਜਿਹੜੀ ਅੱਧ ਪਚੱਦੀ ਉਹਨੇ ਲਿਖ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਆ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾੜਕੂਬਾਦ ਦੌਰਾਨ ਕਿਵੇਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਘਾਣ ਹੋਇਆ, ਕਿਵੇਂ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਹੋਈ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਉਹਨੇ ਕਾਫੀ ਗੱਲਾਂ ਲਿਖੀਆਂ ਸੀ। ਵੈਸੇ ਉਹਨੇ ਪਿੱਛੇ ਜੇ 2015 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਵਰ ਸੰਧੂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨਸ਼ਰ ਕੀਤੀਆਂ ਸੀ, ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਚੈਨਲਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਵੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਕੁਝ ਗੱਲਾਂ ਉਹਨੇ ਝੂਠ ਵੀ ਬੋਲੀਆਂ, ਕੁਝ ਗੱਲਾਂ, ਕੁਝ ਵੇਰਵੇ ਉਹਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਅਯੋਗ ਜਾਂ ਨਲਾਇਕੀ ਨਾਲ ਭਰੇ ਹੋਏ ਵੀ ਸੀ। ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤਾਂ ਐਵੇਂ ਉਹ ਕਈ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਗਦੀਆਂ ਪਤਾਲ ਵੀ ਛੱਡਦਾ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਖਬਰਾਂ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਉਹਨੇ ਇਸ ਸਾਰੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਨੰਗੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਸੀ।
ਤੇ ਹੁਣ ਸਾਫ਼ ਦਿਖਦਾ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਕਿਤਾਬ ਉਹ ਲਿਖਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾੜਕੂਵਾਦ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਦੇ ਨਾਂ ਹੇਠ ਜੋ ਮਨੁੱਖੀ ਹੱਕਾਂ ਦਾ ਘਾਣ ਹੋਇਆ ਉਹਦੇ ਕਈ ਨਵੇਂ ਵੇਰਵੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣੇ ਸੀ। ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਇਹਦੀ ਬੜੀ ਕਿਤਾਬ ਦੀ ਪੰਥ ਨੂੰ ਲੋੜ ਹੈ। ਸੋ ਪਰ ਲੱਗਦਾ ਹੁਣ ਇਹ ਆ ਕਿ ਡੇਂਗੂ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਜਿਵੇਂ ਉਹਦੀ ਮੌਤ ਹੋਈ ਆ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕੀ ਕੋਈ ਵਾਕਿਆ ਹੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਆ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਇਹ ਕੰਮ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜਾਣੇ। ਪਰ ਉਹ ਲੋਕ ਸਾਰੇ ਅੱਜ ਚੈਨ ਦੀ ਨੀਂਦ ਸੌਣਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਧੁੜਕੂ ਲੱਗਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਸਾਡੇ ਬਾਰੇ ਨਾ ਕੁਝ ਲਿਖ ਦੇਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਗੱਲ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਤਾ ਕਿ ਪੈਂਕੀ ਕੈਟ 1984 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਜ ਤੱਕ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਟੇਟ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਬੰਦਿਆਂ ਚੋਂ ਇੱਕ ਸੀ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਇਕੱਲਾ ਹੀ ਸੀ, ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਹੈ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 1000 ਬੰਦੇ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 300 ਕੈਟਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਸੁੱਖੀ ਕੈਟ ਦਾ ਰੌਲਾ ਪਿਆ ਸੀ ਉਸ ਮੌਕੇ ਡੀਜੀਪੀ ਵਿਰਕ ਨੇ ਵੀ ਮੰਨੀ ਸੀ ਕੈਪਟਨ ਦੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕੈਟਾਂ ਟੋਟਾ ਰਾਹੀਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਘਾਣ ਹੋਇਆ ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਜਿਹੜਾ ਪਾਤਰ ਸੀਗਾ ਪੈਂਕੀ ਕੈਟ। ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਇੱਕ ਲੁਧਿਆਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਗੋਲਾ ਨਾਮੀ ਨੌਜਵਾਨ ਸੀਗਾ ਉੱਥੇ ਪੀਏਯੂ ਦੇ ਕੋਲ ਗੁਰਦੇਵ ਨਗਰ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਇੱਕ ਘੁਮਾਰ ਮੰਡੀ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਜਿਹੜਾ ਰਸਤਾ ਜਾਂਦਾ ਉੱਥੇ ਇਹ 3-4 ਜਣੇ ਆਪਦਾ ਦਾਰੂ ਦੂਰੂ ਪੀਂਦੇ ਸੀ ਬੈਠੇ। ਤੇ ਉਹ ਨੌਜਵਾਨ ਬੱਚਾ ਵਿਚਾਰਾ ਆਪਦੇ ਘਰ ਨੂੰ ਕੋਲੇ ਹੀ ਦੁਕਾਨ ਆ ਸਾਡੇ ਉੱਥੇ ਕੋਲੇ ਮੇਰੇ ਨਾਨਕਿਆਂ ਦਾ ਘਰ ਆ ਤੇ ਮੈਂ ਅਕਸਰ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਘਰਾਂ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਗਲੀਆਂ 'ਚ ਹੀ ਸਾਰਾ ਬਚਪਨ ਕੱਢਿਆ ਉੱਥੇ ਲੁਧਿਆਣੇ। ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪਰਲੇ ਪਾਸੇ ਆਰਤੀ ਚੌਕ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਭਾਈ ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬਿੱਟੂ ਹੁਣਾਂ ਦਾ ਰਹਿائش ਆ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਇਲਾਕਾ ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਬਚਪਨ ਸਾਰਾ ਕੱਢਿਆ। ਤੋਂ ਮੈਂ ਗਲੀਆਂ ਨੂੰ ਸਾਰੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜਾਣਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਭਾਈ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਉਹ ਮੁੰਡਾ ਸੀ ਗੋਲਾ ਉਹਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਵੀ ਉੱਥੇ ਨਿੱਕੀ ਜਿਹੀ ਦੁਕਾਨ ਕਰਦੇ ਆ ਵਿਚਾਰੇ। ਤੇ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗੋਲੀ ਮਾਰ ਕੇ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਇਹਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਹੋ ਗਈ ਉਮਰ ਕੈਦ। ਤੇ ਉਮਰ ਕੈਦ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ 486 ਦਿਨ ਜੇਲ੍ਹ ਰਿਹਾ। ਫਿਰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਬਾਦਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹਨੂੰ 2014 ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਹਾ ਕਰਤਾ। ਇਹਨੇ ਪੈਸਾ ਪੂਸਾ ਭਰ ਕੇ ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਬਹਾਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਦੇ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਦੁਬਾਰਾ ਇਹਨੂੰ ਲਾਹ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਜਦੋਂ ਰੌਲਾ ਪਿਆ। ਉਪਰੰਤ ਇਹ ਭੜਕੇ ਹੋਏ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਇੰਕਸ਼ਾਫ ਕੀਤੇ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵੇਰਵੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਂਦੇ। ਪਰ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਵਾਪਰੀ ਹੋਏ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਮਾਣ ਤਾਣ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕੋਈ ਗਲੈਂਟਰੀ ਅਵਾਰਡ ਕੋਈ ਫਲਾਨਾ ਉਹ ਵੀ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਿਆ। ਇਹ ਹੋਰ ਭੜਕਿਆ ਇਹਨੇ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਲਿਆਂਦੀਆਂ ਸਾਹਮਣੇ। ਪਰ ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਪੈਂਕੀ ਕੈਟ ਕੋਲੇ ਜਿੰਨੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਸੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮਸਾਂ ਇਹਨੇ 20% ਅਜੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਂਦੀ ਸੀ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕਈ ਕੈਟ ਟਾਊਟ ਹੋਰ ਨੇ। ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਇਹ ਲੁਧਿਆਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਹਨੇ ਗਦਰ ਮਚਾਇਆ। ਲੁਧਿਆਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੇਨ ਵੱਡੀਆਂ ਸ਼ਹਾਦਤਾਂ ਭਾਈ ਗੁਰਜੰਟ ਸਿੰਘ ਬੁੱਧ ਸਿੰਘ ਵਾਲੇ ਦੀ ਹੋਈ, ਭਾਈ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਬੱਬਰ ਦੀ ਹੋਈ ਪਟਿਆਲਿਓਂ ਲੈ ਕੇ ਆਏ, ਇਵੇਂ ਹੀ ਭਾਈ ਰਛਪਾਲ ਸਿੰਘ ਛੱਦੜਾ ਤੇ ਇਵੇਂ ਹੀ ਇੱਕ ਪੀਏਯੂ ਦੇ ਮਗਰਲੇ ਪਾਸੇ ਹੈਬੋੜ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਇੱਕ ਮਕਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੁਝਾਰੂਆਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਸੀ। ਉਸ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਲਤਾਨਵਿੰਡ ਵਾਲੇ ਹਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹੁਣੀ ਸੀ ਸ਼ਾਇਦ, ਇਹ ਉੱਥੇ ਪਹਿਲਾਂ ਆ ਗਏ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਫਾਇਰ ਖੋਲ ਦਿੱਤਾ ਜਿਹਦੀ ਕਰਕੇ ਉੱਥੇ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਬਾਕੀਆਂ ਨੂੰ ਬਈ ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਅੱਜ ਬਹੁਤ ਭਾਰੀ ਪੁਲਿਸ ਫੋਰਸ ਇਹਨਾਂ ਕੋਠੀਆਂ 'ਚ ਬੈਠੀ ਆ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਨੀ ਆ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਭਾਈ ਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਪੌਤ ਬਾਰੇ ਵੀ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਫਿਰ ਚਰਚਾ ਚੱਲਦੀ ਰਹੀ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਦੇ ਬਾਰੇ ਲੁਧਿਆਣੇ ਵਾਲੀਆਂ ਖਾੜਕੂ ਲਹਿਰ ਦੀਆਂ ਵਾਰਦਾਤਾਂ ਬਾਰੇ ਜਿੱਥੇ ਪੈਂਕੀ ਕੈਟ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਸੀ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਸੀ ਜਿਹਦੇ ਬਾਰੇ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਇਹ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਸਕਦਾ। ਉਹ ਸੀ ਇਹ ਕਿ ਲੁਧਿਆਣੇ ਤੋਂ ਜਗਰਾਵਾਂ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਸੜਕ ਹੈ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਬੱਦੋਵਾਲ ਤੇ ਲਲਤੋਂ ਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਕਸਰ ਹੀ ਵਰਦੀਧਾਰੀ ਲਟੇਰਿਆਂ ਨੇ 1990-91 ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਘਰਾਂ 'ਚ ਵੜ ਜਾਣਾ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੁੱਟਣਾ ਮਾਰਨਾ ਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਹਿਰ ਢਾਏ ਸੀ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਪੈਂਕੀ ਕੈਟ ਨੂੰ ਇਸ ਕਾਂਡ ਬਾਰੇ ਵੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਤਾ ਹੋਵੇ। ਇੱਕ ਉੱਥੇ ਜਗਦੀਸ਼ ਤਾਂਗੜੀ ਨੇ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਗੁੜ ਮੰਡੀ ਵਿੱਚ ਜ਼ੁਲਮ ਕੀਤਾ ਉਹ ਸਾਰੇ ਕਾਸੇ ਨਾਲ ਵੀ ਸੰਬੰਧਿਤ ਇਸ ਬੰਦੇ ਕੋਲੇ ਕਾਫੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸੀ। ਉਪਰੰਤ ਲੁਧਿਆਣੇ ਦੇ ਹਿੰਦੂ ਕੱਟੜਪੰਥੀ ਕਿਵੇਂ ਸਰਕਾਰੀ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਇੱਕ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹਨੇ ਆਪਦੀ ਇੰਟਰਵਿਊ 'ਚ ਦੱਸੀ ਸੀ ਨਾ ਕਿ ਜੀ ਉਹ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਛੱਡਣਾ ਪਿਆ ਉਹ ਬੰਦਾ ਜਿਹਨੇ ਜਿਹੜਾ ਹਿੰਦੂ ਕੱਟੜਪੰਥੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦਾ ਸੀਗਾ, ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਹਥਿਆਰ ਵੀ ਫਿਰ ਵਾਪਸ ਕੀਤੇ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਉਹ ਸਾਰਾ ਵਾਪਰਿਆ।
ਸੋ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਹਿੰਦੂ ਕੱਟੜਵਾਦ ਬਾਰੇ ਜਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੁਲਿਸ ਕੈਟ ਫੋਰਸਾਂ ਨੇ ਖਾੜਕੂ ਲਹਿਰ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਲਈ ਵਾਰਦਾਤਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ, ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਜੁਝਾਰੂ ਜਰਨੈਲਾਂ ਦੇ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸ਼ਹਾਦਤਾਂ ਹੋਈਆਂ, ਉੱਥੇ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਗਦਾਰੀ ਕੀਤੀ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਕਾਸੇ ਬਾਰੇ ਪੈਂਕੀ ਕੈਟ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਪਤਾ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਪਰ ਇਸ ਦੀ ਇਹ ਡੇਂਗੂ ਨਾਲ ਮੌਤ ਹੋਈ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਦੱਸੀ ਜਾ ਰਹੀ ਆ। ਹੁਣ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਉਹਦੀ ਬੇਟੀ ਨੇ ਬਾਹਰੋਂ ਆਉਣਾ ਤੇ ਫੇਰ ਸੰਸਕਾਰ ਉਹਦਾ ਹੋਣਾ। ਪਰ ਜਿੰਨੀ ਨਫ਼ਰਤ, ਜਿੰਨਾ ਮਾੜਾ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਇਹਦਾ ਅਕਸ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ, ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕੋਈ ਗ੍ਰੰਥੀ ਜਾਂ ਕੋਈ ਕੀਰਤਨੀਆ ਇਹਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਹਾਮੀ ਭਰੂਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਸਵਰਨੇ ਘੋਟਣੇ ਵਰਗੇ ਬੁੱਚੜ ਦਾ ਭੋਗ ਸੀ ਇੱਥੇ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇੱਥੇ ਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਉਦਣ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਭਾਈ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜੇ ਬਿਆੰਤੇ ਕਾਂਡ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਭੈਣ ਦਾ ਵਿਆਹ ਸੀਗਾ ਉੱਥੇ ਪਟਿਆਲੇ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਸੀ। ਪਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਦੇ ਸਿੰਘ ਭਾਈ ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਗੋਪਾਲਾ ਤੇ ਭਾਈ ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਮਨਾਵਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਇੱਥੇ ਮੋਰਚਾ ਲਾਇਆ ਤੇ ਇੱਥੇ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮਿੰਟੋ ਮਿੰਟੀ ਭੋਗ ਪਾ ਕੇ ਨਿਬੇੜਾ ਕਰਤਾ ਸੀ ਆ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘੋਟਣੇ ਦੇ ਮੌਕੇ। ਉਦੋਂ ਪੁਲਿਸੀਏ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ ਵੀ ਸਾਡਾ ਉਹ ਵੱਡਾ ਅਫਸਰ ਆ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਐ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਸਾਡੇ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਇਹੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਦਾ ਜਥੇਦਾਰ ਇਹਨੇ ਕੋਹ ਕੇ ਸ਼ਹੀਦ ਕੀਤਾ, ਭਾਈ ਗੁਰਦੇਵ ਸਿੰਘ ਕੌਂਕੇ। ਇਵੇਂ ਹੀ ਪੰਚਕੂਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਦਿਆਲ ਸੀਗਾ, ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਿਆਲ, RS ਦਿਆਲ, 1984 ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਹਮਲੇ ਦਾ ਦੋਸ਼ੀ, ਉਸ ਦੁਸ਼ਟ ਦਾ ਭੋਗ ਪੈਣ ਦਾ ਮਸਲਾ ਸੀ। ਉੱਥੇ ਵੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ। ਸੋ ਇਹ ਲੋਕ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਿੱਖੀ ਅਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਖੋਰਾ ਖੋਜ ਮਿਟਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਕੋਈ ਕਸਰ ਨਹੀਂ ਛੱਡੀ, ਉਹ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਅੱਜ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਭੋਗਾਂ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਕੀਰਤਨ ਵਾਲੇ ਪੜ੍ਹਨ, ਅਰਦਾਸ ਕਰਨ ਬਈ ਗੁਰਮੁਖ ਜਨਮ ਸਵਾਰ ਦਰਗੇ ਚੱਲਿਆ, ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲੋਂ ਭੈੜੀ ਗੱਲ ਹੋਰ ਹੋ ਕੀ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਆਪਦੀ ਕਿਤਾਬ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਬੁੱਚੜ KPS ਗੱਲ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਠਾਈ। ਹੁਣ ਵੀ ਜਦੋਂ ਵੀ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਮੌਕਾ ਮਿਲੇ ਇਹ ਗੱਲ ਮੈਂ ਪੁੱਛਦਾ ਕਿ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਦੀ ਸ਼ਾਨ ਲਈ ਲੜਨ ਮਰਨ ਵਾਲੇ ਸਿੱਖ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਸਿੱਖੀ ਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਪੁੱਟਣ ਲਈ ਸਰਗਰਮ ਭਾਰਤੀ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਹੱਥ ਟੋਕੇ ਬਣ ਕੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਘਾਣ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਇਹ ਪੁਲਿਸੀਏ। ਬਈ ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਖੋਰਾ ਖੋਜ ਮਟਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਭੋਗਾਂ ਤੇ ਵੀ ਮਰਗ ਦੇ ਮੌਕੇ, ਅੰਤਮ ਰਸਮਾਂ ਮੌਕੇ ਉਹੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੋਵੇ ਜਿਹੜਾ ਕੁਝ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਭੋਗ ਤੇ ਹੁੰਦਾ। ਕੀ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸਪਸ਼ਟ ਸੇਧ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ? ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਆ ਕਿ KPS ਗਿੱਲ ਦੇ ਬਾਰੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਬਾਦਲਕਿਆਂ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰਾਂ ਦੀ, ਗਿਆਨੀ ਗੁਰਜਨ ਸਿੰਘ ਹੋਣਾ ਦੀ ਸਾਖ ਦਾਅ ਤੇ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਚੱਬੇ ਵਾਲੇ ਜਥੇਦਾਰਾਂ ਨੇ ਇਹ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ KPS ਗਿੱਲ ਦੇ ਅੰਤਮ ਰਸਮਾਂ ਤੇ ਕੋਈ ਸਿੱਖ ਨਾ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਸਿੱਖ ਜਗਤ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਲਾਹਿਆ। ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਜਿੱਦ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਫਿਰ ਗੁਰਬਚਨ ਸਿੰਘ ਹੋਣਾ ਨੇ ਵੀ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇੱਥੋਂ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਤੋਂ ਹੁਕਮ ਕਰਤਾ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜੇ ਆਮ ਹੁੰਦਾ ਫਿਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਨਾ। ਤੋਂ ਅੱਜ ਦੀ ਤਰੀਕ ਵਿੱਚ ਪੈਂਕੀ ਕੈਟ ਸਮੇਤ ਉਹ ਸਾਰੇ ਪੁਲਿਸੀਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇੱਥੇ, ਪਰ ਹਾਲਾਤ ਹੀ ਹੋਰ ਨੇ। ਪਿੱਛੇ ਜੇ ਇੱਕ ਚਰਚਾ ਛਿੜੀ ਸੀ ਕਿ ਸਮੇਧ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਨੇ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਕਰਾਇਆ, ਉਹਦੀਆਂ ਫੋਟੋਆਂ ਵੀ ਆਈਆਂ ਸੀ। ਸੋ ਜਿਹੜੇ ਬਾਦਲਕਿਆਂ ਨੇ ਪੰਥ ਦੀ ਪਿੱਠ 'ਚ ਛੁਰਾ ਮਾਰਨ ਵਾਲੇ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪੈਂਕੀ ਵਰਗੇ, ਸੈਣੀ ਵਰਗੇ ਜਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇੱਜ਼ਤਾਂ ਲੁੱਟਣ ਵਾਲੇ ਜਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਭੁਗਤਣ ਵਾਲੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਰੱਖੀ ਹੋਈ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਸਾਡੇ ਲਈ ਦੁਵਿਧਾਪੂਰਨ ਸਮਾਂ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਪੰਥ ਲਈ ਜਾਨਾਂ ਵਾਰਨ ਵਾਲੇ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਇਹ ਲੋਕ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਇੱਥੇ ਫੋਟੋ ਲਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਆ, ਉਦੋਂ ਵੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੁਝਾਰੂ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀਆਂ ਫੋਟੋਆਂ ਲਾਉਣ ਮੌਕੇ ਬਹੁਤ ਔਖ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਪਰ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਸਿੱਖ ਦੀ ਫੋਟੋ ਲਾਉਣੀ ਹੋਵੇ, ਸਿੱਧੀ ਖਬਰ ਹੀ ਆਉਂਦੀ ਆ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਬਾਰੇ ਸਾਰੇ ਕੌਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਵੀ ਜਾਗਰਤੀ ਆਵੇ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਸਮਝ ਲੱਗੇ ਕਿ ਅਸਲੀਅਤ ਕੀ ਆ। ਹੁਣ ਭਾਈ ਅਮਰਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਚੱਲੇ ਸੀਗੇ ਕਤਰ ਨੂੰ, ਦੋਹਾ ਕਤਰ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮਕਾਰ ਕੋਈ ਜੋ ਵੀ ਹੈ, ਭਾਈ ਤਰਸੇਮ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਰਾਜਾ ਸੰਸੀ 에ਅਰਪੋਰਟ ਤੇ ਰੋਕ ਲਿਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਹਾਜ਼ ਫੜਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
इस तो पहला उन्हां दी भाई अमरतपाल सिंह दी जिहड़ी ਸਿੰਘਣੀ आ ਉਹਨੂੰ भी नहीं सी जान दिता। 2 वारे पहला हो चुकिया ते हुण भाई ਜਿਹੜਾ अमरतपाल सिंह दे पिता सरदार तरसेम सिंह आ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ भी नहीं जान दिता। देखो अज कनेडा दा एक ਉੱਥੇ ਦਾ खब्बे पक्षी मन्निया जाता उज्जवल दोसांझ, वो इत्थे किसी चैनल के उत्ते बोल रहा सीगा, सारे माहौल के उत्ते तबसरा कर रहा सी। मैं विशेष तौर पर सुनिया भी ये कित्थों की बोलना। उन्हें ये गल आखी, 2 उहदे नुकते सीगे। एक तो ये उन्हें कहा भी खालिस्तान की गल जिन्ना वक्त कोई हथियार जां हिंसक कार्रवाई नहीं करता उहदे उत्ते कोई रोक टोक सारे दुनिया च नहीं हैगी। इस गल बारे उन्हें आपदा पक्ष रखे। दूजी उन्हें गल आखी कि अंग्रेजां वेले भी ये ख्याल रखा जाता रहा है कि जिहड़े बंदे स्टेट नूं कोई किसी मामले विच लड़ींदे आ उन्हां तिकर ही गल रखी जाती सी, उहदे आर परिवार नूं जां उहदे नेड़ले संबंधियां नूं किसी किस्म दा सेक नहीं सी लाया जाता। ते अज ये चीज़ वापर रही है। हुण जिहड़ियां गल्लां प्रो इंडिया लोग इस तरीके नाल कहंदे फिरदे आ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ भी चिट्टे दिन वांग चानण हो गया होना कि इत्थे तां जदों कोई सिख पंथ लई तुरदा ओदी सारी रिश्तेदारी की लिस्ट बना लेंदे आ। डोजियर कहंदे बन गया जी, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਟੰਗਦੇ ਆ ਉਦੋਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਫਿਰ ਭਜਾ ਲੈਂਦੇ। ਭਾਈ ਅਮਰਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਤੇ ਇਹ ਇਕੱਲੇ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਸੀਮਤ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸੈੱਲ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਡੀ ਰੈਡੀਕਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਸੈੱਲ। ਡੀ ਰੈਡੀਕਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਸੈੱਲ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਗਰਮ ਖਿਆਲੀ ਸਿੱਖ ਨੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਠੰਡੇ ਕਰਨ ਲਈ ਸੈੱਲ ਬਣਾਇਆ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬੀਬੀ ਨੂੰ ਅਫਸਰ ਲਾਇਆ, ਬੜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਉਹ ਕਾਬਲ ਹੈ। ਚਲੋ ਜੋ ਵੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਕੰਪਿਊਟਰ 'ਚ ਲੈਪਟਾਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੇ ਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨ ਸਰਗਰਮ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਲਿਸਟਾਂ, ਫੋਟੋਆਂ, ਖਬਰਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸੰਬੰਧਿਤ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼ ਦਾ ਬੜਾ ਬਰੀਕੀ ਨਾਲ ਵੇਰਵਾ ਹੈ। ਉਹ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਸੱਦਦੇ ਆ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪੰਚਾਇਤ ਜਾਂ ਹੋਰ ਸਾਰੇ ਬਾਰੇ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਕੱਲੇ ਨੇ ਆਉਣਾ। ਇਹ ਬੰਦਾ ਡਰਦਾ ਇਕੱਲਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ, ਆਪਦੇ ਪਿਓ ਨੂੰ ਜਾਂ ਮਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂ ਮਾਮੇ ਮਾਸੜ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦਾ। ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਬਿਠਾ ਕੇ ਸਮਝਾਉਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਆ ਬਈ ਆ ਜਿਹੜਾ ਤੂੰ ਫੇਸਬੁੱਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਸੈਕਸ ਫਾਰ ਜਸਟਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀਆਂ, ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀਆਂ ਪੋਸਟਾਂ ਕਿਉਂ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤੀਆਂ, ਆ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇ ਵਾਲੇ ਦੀ ਫੋਟੋ ਕਿਉਂ ਲਾਈ ਆ, ਇਹਨੂੰ ਡਿਲੀਟ ਕਰ, ਆ ਨਾ ਕਰ, ਉਹ ਨਾ ਕਰ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਜਿਹਾ ਕੁਛ ਕਰਦੇ ਆ। ਉਹ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਡਰਦੇ ਨੂੰ ਉਹ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਆਇਆ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਅਸੀਂ ਖਾਤਾ ਹੀ ਡਿਲੀਟ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਫਿਰ ਤਾਂ ਖਹਿੜਾ ਹੀ ਛੁੱਟ ਜੇ, ਇਹਦਾ ਨਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਲਿਸਟ 'ਚ ਆ ਗਿਆ, ਕਿਤੇ ਕੰਮ ਨਾ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜੇ। ਫਿਰ ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਭਾਈ ਤੂੰ ਜੇਕਰ ਬਚਣਾ ਤਾਂ ਐ ਨਾ ਕਰੀ, ਉਹ ਨਾ ਕਰੀ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਇਹ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਦਿਲ ਦਿਮਾਗ ਵਿੱਚ ਦਹਿਸ਼ਤ ਪਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਹੈ। ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਸਾਡੀ ਨੌਜਵਾਨ ਪਨੀਰੀ ਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਖੜਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹ ਕਰ ਕੀ ਰਹੇ ਨੇ ਬਈ ਜਿਹੜੇ ਨੌਜਵਾਨ ਇਸ ਮੌਕੇ ਲਿਖ ਕੇ ਬੋਲ ਕੇ ਆਪਦੇ ਜਜ਼ਬਾਤਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਟੇਟ ਚਾਹੁੰਦੀ ਆ ਵੀ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸਿੱਖ ਆਪਦੇ ਜਜ਼ਬਾਤ ਪ੍ਰਗਟਾਉਣੇ ਬੰਦ ਕਰਨ ਤੇ ਫਿਰ ਕੀ ਹੋਊਗਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਜਦੋਂ ਵਿਚਾਰ ਸੁਣਨੇ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਉਦੋਂ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਸੰਘਰਸ਼ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਏ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਬਥੇਰਾ ਖੂਨ ਖਰਾਬਾ ਦੇਖਿਆ, ਬੜਾ ਲਹੂ ਵਗਿਆ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਤੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਲਈ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਬੜੇ ਦੋਸ਼ੀ ਦਰਸਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ, ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਕਾਮਰੇਡਾਂ ਵੱਲੋਂ ਤੇ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਬੜਾ ਪਿੱਟਿਆ ਜਾਂਦਾ ਵਾ। ਆ ਜਿਹੜੇ ਢੱਡੀਆਂ ਵਾਲੇ ਟਾਈਪ ਲੋਕ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਇਹ ਸਮਝਦੇ ਆ ਕਿ ਸੰਤ ਭਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਓਟ ਆਸਰਾ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਸਿੰਘ ਆ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਬੜੇ ਮਾੜੇ ਨੇ। ਅੱਜ ਇਹਨਾਂ ਚੋਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦਾ ਕਿ ਸਟੇਟ ਜਿਹੜੀ ਆ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬੋਲਣ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ, ਜੇ ਖਾਲਸਾ ਵੀਰ ਕੋਈ ਕੱਢਦਾ ਉਹਨੂੰ ਹਿੱਲਣ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ, ਜੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸਾਹ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੈਣ ਦੇਣਾ ਤੇ ਫਿਰ ਸਿੱਖ ਭਾਈ ਨੌਜਵਾਨ ਸਾਰੇ ਹੁਣ ਮਾਤਾ ਦਾ ਮਾਲ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਸਿੱਖ ਕੋਈ ਬੋਧੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਸਿੱਖ ਕੋਈ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਚੇਲੇ ਨਹੀਂ, ਸਿੱਖ ਕੋਈ ਹਿੰਦੂ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਵੀ ਛੱਤਰ ਖਾ ਕੇ ਦੜ ਵੱਟ ਕੇ ਬੈਠ ਜਾਣ। ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਸੈਕੂਲਰ ਕਹਾਉਂਦੇ ਜਾਂ ਚਿੰਤਕ ਕਹਾਉਂਦੇ ਜਾਂ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਇੱਥੇ ਇੰਟਰਵਿਊ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ,
ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਆਖੀ ਜਾਂਦੀ ਆ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨਾ ਤੰਗ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਕਿ ਕੱਲ ਕਲਾ ਨੂੰ ਫਿਰ ਪਿੱਟਦੇ ਫਿਰੀਏ ਕਿ ਯਾਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਐ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ, ਦਿਮਾਗ ਵਿੱਚ ਚਿੰਤਾ ਵਾਲੀ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਨੌਜਵਾਨ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਬੱਚੀਆਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਪੰਥ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੰਗ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਨੌਜਵਾਨ ਥਾਣੇ ਕਚਹਿਰੀਆਂ 'ਚ ਸੱਦ ਕੇ ਜਾਂ ਡੀ ਰੈਡੀਕਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਸੈੱਲ ਵੱਲੋਂ ਸੱਦ ਕੇ ਤੰਗ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਡਰਾਇਆ ਧਮਕਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਕੱਲ ਕਲਾ ਨੂੰ ਇਹ ਬੰਦੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਚੱਕਰ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਪੈ ਗਏ ਉਦੋਂ ਫਿਰ ਪਿੱਟਣਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅੱਜ ਦੇ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਇੰਡੀਅਨ ਸਟੇਟ ਚਾਹੁੰਦੀ ਆ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਧੱਕ ਕੇ AK-47 ਫੜਾਈ ਜਾਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦਾ ਕੇਸ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਕਾਇਲ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਇਹ ਮੰਨਿਆ ਜਾਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵਧੀਕੀ ਹੋਈ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਹੱਕ ਬਣਦਾ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਜਿਹੜੀ ਹੋ ਰਹੀ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਧਰਮ, ਬੋਲੀ ਅਤੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਵਾਕਿਆ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮੁਲਕ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਲਈ ਕੈਨੇਡਾ, ਅਮਰੀਕਾ ਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦਿਲ ਦਿਮਾਗ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਲਗਾਤਾਰ ਵੱਧਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਇੰਡੀਅਨ ਸਟੇਟ ਸਿਸਟਮ ਦਾ ਸੌਖਾ ਜਿਹਾ ਹੱਲ ਆ ਵੀ ਇਉਂ ਕਰੋ ਵੀ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਭੜਕਾ ਕੇ ਜਾਂ ਕੁਝ ਕਰਕੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ AK-47 ਚਕਾਓ, ਫਿਰ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਭੰਡੋ, ਫਿਰ ਆਪਦੇ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਾਰਦਾਤਾਂ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਕਲੀ ਕੈਟ ਫੋਰਸਾਂ ਜਿਵੇਂ ਪੈਂਕੀ ਕੈਟ ਵਾਲੀਆਂ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਖਾੜਕੂ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਕੇ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕਰ ਲਵਾਂਗੇ ਕਿ ਸਿੱਖ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਭੈੜੇ ਆ, ਸਿੱਖ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਮਾੜੇ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਲਗਾਤਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਇਸ ਮੌਕੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਪੱਖ ਮਜ਼ਬੂਤ ਆ, ਇਹਨੂੰ ਜੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਨੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਖਿਲਾਫ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ। ਸੋ ਇਸ ਗੱਲ ਲਈ ਅਸੀਂ ਸਾਰੀ ਕੌਮ ਨੂੰ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦੇ ਟਰੈਪ ਨੂੰ ਸਮਝੋ। ਦੁਸ਼ਮਣ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਤੋਰਿਆ ਜਾਵੇ। ਸਿੱਖ ਹਥਿਆਰ ਚੱਕ ਵੀ ਸਕਦੇ ਆ, ਪਰ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਹਥਿਆਰ ਜਦੋਂ ਚੱਕਣੇ ਆ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਚੱਕਣੇ, ਇਹ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਆਪ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਦੁਸ਼ਮਣ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਟਰੈਪ ਵਿੱਚ ਫਸ ਕੇ ਆਪਾਂ ਆਪਦੀ ਕੌਮ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰਾਵਾਂਗੇ। ਖੈਰ, ਸਾਰੇ ਸਿਆਣੇ ਆ, ਅੱਜ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਉਹਲਾ ਪੜਦਾ ਨਹੀਂ। ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦਾ ਜ਼ਮਾਨਾ। ਪੈਂਕੀ ਕੈਟ ਦੀ ਮੌਤ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਰਾਜ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਉਹ ਜਨਤਕ ਹੁੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਬੇਸ਼ੱਕ ਰਹਿ ਗਏ ਆ, ਪਰ ਇਹ ਵਹਿਮ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਤੋਂ ਕੁਝ ਸਿੱਖਿਆ ਨਹੀਂ। ਬਾਕੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਆ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਸੱਚੀ ਸੁੱਚੀ ਲੜਾਈ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਕੈਟਾਂ ਟੋਟਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਸੋ ਅੱਜ ਦੇ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਹੀ ਸਮਾਪਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸਾਰੇ ਭੈਣ ਭਰਾਵਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਕੱਲ ਫਿਰ ਮਿਲਾਂਗੇ ਜੀ। ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ, ਤੇਰੇ ਭਾਣੇ ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।